بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی کانفرنس بنیا باغ کی سرزمین پر اس وسیع و عریض میدان میں اپنے تسک و احتشام کے ساتھ سجائی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو گرافی کون کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تاج الشریعہ کا جلسہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سپاہی یہاں جو پورے دنیا میں اسلام و سنیت کی حفاظت کر رہے ہیں، خبردار کوئی موبائل سے اس جلسے کو یا ویڈیو سے کور کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کا موبائل، اس کا کیمرہ ضبط کر لیا جائے گا اور پھر ہمارا یہ جلسہ جس کا مقصود اسلام و شریعت کی حفاظت ہے، شریعت مطہرہ کا اظہار، شریعت مطہرہ کی تشہیر، جو ہمارے دین و ملت کی پہچان ہے، ہماری اس پہچان میں اگر کوئی اس طریقے سے سیاہ دھبا لگانا چاہتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ مخالفین اگر کسی کے کہنے پر، ورغلانے پر اگر ایسی کوئی ناپاک حرکت کر رہے ہیں تو انہیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے اس جلسے میں، اور ساری دنیا میں سرکار تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان اظہری دامت فیوزہم القدسیہ، جو اس وقت تقویٰ و طہارت کے تاجدار ہیں، آپ کی پوری زندگی شریعت کی پاسداری اور شریعت مطہرہ سے لوگوں کو مرصع اور مسجع کرنے کی کوشش آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ ان کی محفل مبارک میں اگر کوئی ایسی جسارت کرتا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان ناپاک عزائم کو لے کے ہماری اس محفل خراب کرنے سے پہلے وہ اپنے گھر چلے جائیں، اور جن جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے وہ توبہ کر لیں۔ میں اب اس جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے قاری محمد فاروق رضا صاحب برہانی، جو جماعتی سطح کے قاری ہیں، بڑے ہی خوش الحان، نہایت ہی خوش آواز، فن تجوید میں بڑی اچھی دسترس رکھنے والے، اچھی معلومات رکھنے والے قاری ماہر ہیں، جو ادھر برسوں سے شہر بنارس میں حفظ و تجوید کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے۔ میں ان حضرات سے اب مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جو پنڈال کے آخری صف میں کھڑے ہو کر اس جلسے کو صرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حضرات جتنی جلد ہو سکے محفل کے اندر تشریف لے آئیں۔ یہ سفید دودھیا فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے۔ صرف فرش ہی نہیں ہے بلکہ آل انڈیا تبلیغ سیرت اور مسلم فاؤنڈیشن نے اپنا فرش دل آپ کے لیے بچھا رکھا ہے۔ آپ تشریف لے آئیے، قدم رنجہ فرمائیے، اور ہمارے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے
मुबल्लिगीन आला हजरत, मसलक आला हजरत के पासदार, अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे ऐसे लाला व गुल आज आपके सामने पेश किए जाएंगे कि आप उनकी तकरीरें, उनके खिताबात, उनके इरशादात व पैगामात सुनने के बाद झूम झूम उठेंगे। हमारा जलसा अपने वक्त पर शुरू हो रहा है और बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी तरद्दुद के हमारे सारे मेहमान यके बादीगरे जीनत स्टेज हो रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी ही देर के बाद ये पिंडाल इतनी तेजी से भर जाएगा कि फिर जो लोग बाद में आएंगे उन्हें सिवाय पूरी रात खड़े रहने के कोई दूसरा रास्ता उनके सामने न होगा। इसलिए जो अकीदतमंदान मसलके आला हजरत इस ग्राउंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मैं उन हजरात से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो जितनी जल्द हो सके अंदर तशरीफ ले आएं और अपनी जगह लेकर के इत्मीनान से बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर के बाद वो अहले सुन्नत का चरागे रूहानी, जिसके चेहरे नूर की जियारत के लिए, जिसके चेहरे नूरी को देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है, उलमा मुस्तरिब रहते हैं, सूफिया जिनकी तशरीफ आवरी पर इजहार फख्र करते हैं, वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान थोड़ी ही देर में जलवागर होगी, जलवाबार होगी। और साथ ही साथ सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी जानशीन सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, आपकी जलवागरी होगी, जो इस वक्त हजारों और लाखों उलमा के उस्ताद हैं और पूरी दुनिया को रौंद डाला है अपने इल्म फजल के नूरानी कदमों से। आप उनके चेहरे नूर की भी जियारत करेंगे, उनका खिताब नूरानी भी समात करेंगे। जमात अहले सुन्नत के और भी 3 अजीम खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद आलम साहब और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब थोड़ी ही देर में हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ले आएंगे। उनका खिताब नूरानी होगा और एक बेहतरीन आवाज के मालिक मद्दाह रसूल अन्नलीब गुलशन मदीना जनाब हबीबुल्लाह फैजी, जो थोड़ी ही देर में रौनक स्टेज होंगे, आपके सामने होंगे। उनकी तरन्नुम रेजी होगी, उनकी दिलकश आवाज होगी, उनका नातिया कलाम होगा और आप पर एक कैफो मस्ती का समा होगा। बस वो हजरात जो खड़े हैं इस इंतजार में कि अब चला जाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आप जितनी जल्द हो सके पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से हमारा पिंडाल पूरा होने जा रहा है, पुर हो रहा है और दीवानगाने मुस्तफा की एक फौज है जो इस बिनिया बाग के मैदान में उतरती चली आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, आपको हैरत की इंतहा न रहेगी कि थोड़ी ही देर में यह मैदान दीवानगाने मुस्तफा से ऐसे पुर हो जाएगा, इस तरह भर जाएगा, ऐसा महसूस होगा कि इस मजमे में इंसान नहीं है बल्कि एक इश्क वफा का सैलाब है जो लहरें ले रहा है आशिकाने आला हजरत की शक्ल में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की नूरानी रात होगी। उलमाए किराम की ज़बान हक तर्जुमान से उनकी नूरी नूरी बात होगी और आप खूब खूब महजूज होंगे। अब मैं बगैर किसी
انتظار کے گرامی وقار جناب قاری محمد فاروق رضا صاحب برہانی، میں انہیں زحمت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے فرمائیں۔